Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. نوينا كما نوى أصنافنا الصالح والتعلم والتعلم والمذاكرة والتذكير والنفع والابتداء والعبادة والاستجابة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله والدعاء على الابتداء والتمهيد والتنزيل القاضي سبحانه وتعالى. الفاتحة لحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روحي العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم بركاته في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى قوله وأما قده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قده رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كلها الماء والنبيذ والعسل واللبن. قال البجوري قوله النبيذ أي المنبوذ فيه وهو ماء حلو يجعل فيه تمرات ليحلو. وكان ينبذ له صلى الله عليه وسلم أول الليل ويشرب منه إذا أصبح يومه ذلك وليلته التي يجيء والغدا إلى العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخادم إن لم يخف منه إسكارا وإن أمر بصبه وهو له نفع عظيم في زيادة القوة. وعند البخاري من حديث عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانه حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. ومعنى النضار الخالص من العود ومن كل شيء. ويقال أصل ذلك القدح من شجر النبع وقيل من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة. وأما قدح رسول الله adapun qadah wadah banyu
tempat minum yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada gonol banar nang kaya cirat, kada jua halus banar sedang. Itu wadah banyu atau minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amun kawa kita mencontoh, kenapa apa bagus saja. Ya. Faqat ruwiya an Sabitin, dan telah diriwayatkan daripada Sabit. Qala, beliau berkata, akhraja ilaina Anas bin Malikin, mengeluarkan kepada kami Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qadaha, itu wadah, khashabin, dari khashab, itu kayu. Wadah yang terbuat daripada kayu. Jadi wadah banyunya terbuat dari kayu. Kayak kita di sini mungkin apa, bumbung ya. Buluh. Ghalizan, yang tebal. Qadaha ghalizan, wadah yang tebal. Mudabbaban, yang ditambal atau diikat. Bihadidin, dengan besi. Untuk supaya mengotakkan wadah tadi itu diikat atau mudabbab, ditambal, diikat dengan besi. Jadi wadahnya ini yang terbuat dari kayu diikatakan dengan ikatan yang terbuat daripada besi. Faqala, lalu Sayyidina Anas berkata, ya Sabitu, hadza qadahu Rasulillah, ini adalah wadah minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad saqaitu, aku telah menuangkan Rasulullah, akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihadzal qadahi, dengan ini wadah. Asyaraba, yaitu minuman, kullahu, sebaratan. Di minuman apa aja, karena Sayyidina Anas ini kan berkhidmat lawan Rasul. Jadi minuman apa yang diminum oleh Rasul dibuat dalam situ, lalu kena dituangkan sidin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa minuman yang diminum oleh Rasul? Itu al-ma'a, banyu biasa. Wan nabiza, yaitu minuman yang manis dibuat daripada selain anggur. Kalau khamar itu minuman yang dibuat daripada anggur, lalu ngarannya khamar dan memabukkan. Kalau nabiz ini juga bisa memabukkan, tapi bisa juga kada sampai mabuk. Nah, setiap minuman nang manis diulah bukan dari anggur, entah dari kurma atau dari yang lainnya, maka itu ngarannya nabiz. Jikalau sampai memabukkan, maka hukumnya haram. Jadi ada istilah dua, khamar lawan nabiz. Khamar itu jelas sudah haram karena memabukkan. Kalau nabiz itu jikalau memabukkan, maka hukumnya haram. Tapi kalau kada sampai memabukkan, sekedar manis benar aja, maka itu kada apa-apa. Ya. Kayak kita di sini kan banyak jual buah-buahan yang diolah jadi manis untuk supaya minum kena segar. Mangga, jeruk, apalagi kena para bulan puasa tuh ada iklan marjan. Kalau sudah marjan keluar itu berarti para bulan puasa. Iklannya tuh kan sambut kemurnian Ramadan dengan marjan, sirup para bangsawan. Nang kada bangsawan jangan coba-coba umpat minum ya. Itu tanda-tanda puasa para sudah ya. Wan nabiz, yaitu nabiz minuman yang tadi terbuat daripada selain anggur, wal asal, dan juga madu, wal labana, dan susu. Jadi ujar Sayyidina Anas, apa-apa yang ada pada Rasul dibuat dalam situ kena dituangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berkhidmat. Jadi sidin tahu, dan wadah itu akhirnya ada di tangan Sayyidina Anas.
Ada disebutkan wadah ini turun temurun sampai kemudian anak sidin, lalu imbah itu kemana ada yang menukari, ada dijual kisahnya itu. Nah kemudian Imam Bukhari bercerita pernah meminum dari wadah ini. Jadi sewaktu beliau ada di mana, di Irak atau di mana, lalu beliau ada diberi izin untuk minum dari wadah banyu dari yang ampun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, qauluhu, adapun perkataannya an-nabiz, itu nabiz tadi, ay al-manbuzu fihi, yaitu yang dimaniskan, ya. Wa huwa, dan adalah ia, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya ahlan wa sahlan, marhaban bik, insyaallah. Alhamdulillah. Afwan Beb ya. Lanjut ya. Wa huwa, dan adalah an-nabiz itu ma'un hulwun, yaitu banyu yang manis, yuj'alu fihi, yang dibikin di dalamnya itu tamaratun, yaitu kurma-kurma, diandaki kurma, liyahlua, supaya inya menjadi manis. Jadi bijinya dibuang, diandak di banyu supaya karena banyunya itu manis. Jadi untuk mengambil rasa manisnya, dan manisnya tentu alami. Kalau kita kan manisnya sudah kada alami, banyak buah-buahan ya. Jus-jus itu kan sudah bercampur macam-macam. Apalagi kalau nang dari perusahaan tentu ada pengawet. Karena kan kada kos tumat. Mengirim dari Jakarta kirim ke sini nang sampai berbulan-bulan. Itu harus ada pengawet. Lain kalau nukar jus nang di pinggir jalan nang langsung di blender, nah itu kada pakai pengawet. Manis pian itu. Apalagi nang berjualannya babinian manis. Tambahnya biar kada bangsulan tah, dibulikakannya dengan senyuman manis saja sudah kada apa-apa. Bonusnya senyumannya. Wa kana yunbazu lahu, dan adalah diulahakan lahu bagi Rasul. Yunbazu, diulahakan minuman nang manis tadi. Ya, nabis minuman nang manis itu baik dari kurma atau dari yang lainnya selain dari anggur. Yunbazu lahu, diulahakan minuman manis lahu bagi sallallahu alaihi wasallam awwalal laili, di permulaan malam. Jadi sungsung sudah diulahkan sampai kenapa wa yashrabu minhu, dan meminum Rasul dari minuman itu idza asbaha, apabila masuk waktu bisukan diminum. Idza asbaha yaumahu, apabila masuk harinya. Jadi mungkin kena pas bisukan minum, atau mungkin sudah sesiang-siang. Dzalika, yaitu pada hari itu, walailatahu, dan malamnya, allati yaji'u, yang datang. Jadi malam ini nih maghrib sudah diulahkan sampai didiamakan sehingga manisnya itu bujur-bujur menyatu dengan banyu, karena isuknya diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai malamnya kena diminum lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qada, sampai isuknya pulang diminum pulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilal asri, sampai asar nang hari selanjutnya. Ini tentu minumannya memang masih ada. Ya. Artinya masih bisa bertahan sampai sehari semalam. Ya. Fa in baqiya minhu syai'un, apabila ada tersisa minhu, daripada minuman tadi, syai'un, sesuatu, saqahu, menuangkan Nabi al-khadimah, untuk beliau nang tadi manggani di rumah, dituangkan, diminumakan kepada nang manggani tadi. Illam yakhaf minhu iskaran, apabila kadada takutan, kadada membawa iskar, yaitu memabukkan. Karena kalau kelawasan ini bisa jadi mabuk, berubahnya jadi asalnya minuman manis biasa, berubah menjadi minuman yang memabukkan. Anggur
di malam makan dicampur entah kayak apa caranya, itu kan asalnya cuma mungkin manis biasa, tapi karena ini berubah jadi kayak apa itu, maka jadilah yang tadi khamar ngarannya, memabukkan. Hukumnya haram, dari halal berubah menjadi haram, karena kalau anggur itu berubah menjadi cuka pulang, maka bebulik pulang hukumnya jadi halal. Ini benda yang asalnya halal berubah jadi haram, imba itu berubah pulang jadi halal, yaitu anggur. Diproses jadi minuman yang memabukkan, hukumnya haram dan najis. Berubah menjadi cuka maka jadi halal dan suci. Itu ada pelajarannya di dalam fikih tentang bab awani, yaitu aniyah, wadah-wadah yang terkena najis. Nah, termasuk benda najis adalah khamar. Wa illa, tapi kalau seandainya membawa kepada mabuk, jadi kalau masih belum memabukkan, diberikan kepada khadam tadi, disuruh meminum daripada sisa minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, tapi kalau seandainya memabukkan, amara bisabbihi, maka Rasul menyuruh bisabbihi, membuangnya, dibuang aja. Sab artinya menuang, untuk dibuang. Wa huwa, sudah hukum selesai. Wahwa, lalu ujar ulama, lahu naf'un azimun. Iya, minuman tadi sari kurma. Ini ada kan sudah sari kurma, sudah ada apa jurang, sudah tersedia dalam bentuk botolan, ada sudah dijual. Itu bagus biar minum sehat, terutama nang kurang darah, itu bagus untuk apa, menambah darah. Sari kurma dan khasiat-khasiat yang lain. Nah, di sini pun dibadahkan hasilnya, wa huwa lahu naf'un azim, manfaat nang besar, fi ziyadatil quwwati, di dalam menambah kekuatan. Ampina loyo-loyo bawa minum sari kurma, tambah madu, tambah intalu, tambah susu, jang langsung. Wa indal Bukhari, dan ada di Imam Bukhari, yaitu hadis yang lain, min hadisi Asim al-Ahwal. Qala, beliau berkata, ra'aitu qadahan Nabi, aku melihat wadah Nabi, itu wadah minum tadi, sallallahu alaihi wasallam, inda Anas bin Malik, pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana qadin sada'a, dan adalah wadah itu sudah apa, in sada'a, apa jurang itu, retak, pecah-pecah ya, kelawasan sudah mungkin ya, jadi retak-retak, apalagi memang terbuat dari kayu, jadi model apa jurang tuh, bencar, bahasa kitanya bencar sudah ya. Fasalsalahu, lalu kemudian menyambungnya atau menambalinya, bifiddatin, dengan perak, ditambal dengan perak oleh Sayyidina Anas. Qala, lalu beliau berkata, wa huwa qadahun jayyidun, ia adalah wadah yang bagus, aridun, yang lebar, min mudarin, dari bahan mudar. Mudar karena disebutkan apa, murni daripada kayu, itu makna mudar, jadi kada bercampur napa-napa. Ini seandainya ada saat ini dan kawa kita umpat meminum di dalam wadah itu, luar biasa. Dan wallahu alam saat ini di mana wadah itu, yaitu terakhir ada di wadah di apa, ada pada anaknya Sayyidina Anas. Setelah itu wallahu alam. Siapa tahu ada kena kabarnya ya, kabarnya misalnya ada wadah ya, gagawainnya umpat merasakan minum di tempat nang bakas minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau bahan-bahan apa, guci, kendi nang dari Cina itu harganya luar biasa ya. Guci dinasti Ming, Guci pangeran siapa nang Cina-Cina itu harganya luar biasa kan? Karena barang peninggalan yang jurang itu antik, jadi nilainya itu luar biasa.
Kayak apa kalau seandainya ada peninggalan Rasul? Ini Masya Allah mungkin berabut orang-orang. Qala Anasun, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, laqad saqaitu Rasulullah, aku telah menuangkan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi, di wadah ini, aktsara min kada wa kada. Aktsar artinya lebih daripada berkali-kali, kada wa kada begini begini begini, lebih berkali-kali menuangkan kepada Rasul, kata Sayyidina Anas. Sebagaimana hadis di atas tadi, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullahu, al-ma' wan nabidh wal 'asal wal laban. Qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin, innahu kana fihi halakatun min hadidin. Nah, di zaman Ibnu Sirin beliau masih melihat wadah ini. Ujar Sirin apa mensifatakannya? Innahu kana fihi, sesungguhnya ada padanya, itu pada wadah minum Rasul tadi, halkatun atau halakatun, lingkaran atau ikatan, min hadidin, daripada besi. Fa'arada Anasu, maka menghendaki Sayyidina Anas, ayyaj'ala, menjadikan makanaha, tempatnya lingkaran tadi, ikatan tadi itu, halqatan, lingkaran, min zahabin au fiddatin, lingkaran yang diganti lawan emas atau perak. Jadi hendak diganti sidik, dengan tujuan mungkin lebih memuliakan, lebih menghormati. Faqala Abu Talhah, lalu berkata Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, ujar Sayyidina Abu Talhah kepada Sayyidina Anas, la tughayyiranna syai'an, jangan ikam merubah sesuatu, sana'ahu, maulahnya, membikinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatarakahu, lalu akhirnya dibiarkan oleh Sayyidina Anas, tetap dengan ikatan dari besi, kada dirubah dengan emas. Walaupun Sidin hendak tadi, tapi karena diingatkan oleh Sayyidina Abu Talhah, lalu kada jadi. Kenapa? Biar aja tetap dengan kondisi asli sesuai apa yang diulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah lima syahil qahwatul bunniyah wa man syaribaha binniyah min salihis sufiyah anna Allah taghasham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijayim alaihi yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa aslih jihatana wa buldanil islami wa aslih amal wal niyah wal aqibah wad dhurriyyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin, amin. Bismillah. Kada minum kopi, kada ngopi, susu. Milih nang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, jadi itu perkataan Ibnu Sirin tadi menjelaskan keadaan apa Sayyidina Anas kada jadi mengganti apa-apa yang tadi diikatan wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan aslinya. Wa ma'na an-nudar, yaitu al-khalisu minal ud. Adapun arti daripada kalimat an-nudar tadi di atas, qadahun jayyidun aridun min nudarin. Apa makna nudar? Itu al-khalis, yang murni minal ud, daripada kayu. Itu bahan daripada kayu asli, diulah gasan wadah banyu. Wa min kulli syai'in, atau setiap semua apa aja yang murni kada bercampur, itu namanya nudar. Wa yuqalu aslu dalikal qadahi min syajarin nab'i, dan disebutkan
asal wadah itu adalah min syajarin nabai, daripada pohon naba ngarannya. Naba ini pohon yang tumbuh di daerah yang berbanyu kayak di telaga, di sungai, entah pohonnya apa Allah alam, belum tahu juga. Cuman disebutkan tumbuhnya itunya di banyu. Kayak misalnya ada air terjun lalu di bawahnya kan ada tumbuh pohon, itulah pohon naba jenis. Atau di sungai tapi kuat bahannya memang ya. Itu jenisnya. Wakila minal asli, ada disebutkan lagi bahan kayu tadi yang diulah gasan wadah banyu Rasul itu adalah dari pohon aslin. Pakai sa ya. Ini ada di Al-Qur'an. Apa ayatnya? Di dalam surah An-Naba, di surah Saba. Kada hafal jualan aja. Cuma ada kena wa aslin. Ada kan yang hafal Quran? Beban tapis di dalam surah An-Naba ya, ada kalimat wa aslin. Nah hendak tahu kayak apa gambar pohonnya, tinggal buka Google, tulis kalimat aslun atau syajaratu aslin, cari di Google, foto keluar gitu. Pohonnya ulun melihat jo pohon di Google jo ulun melihat karena kada tahu jo kayak apa. Cuman di situ disebutkan pohonnya abad. Dan andakannya ini memang di padang pasir di daerah nang tandus. Ya. Ini hidup di daerah nang tandus. Jadi kau bertahan biar kada disiraminya hidup aja. Walau nuhu yamilu ilal sufrati, warnanya condong kepada warna kuning. Nah ini mungkin kayak tongkat ini kan gading, warnanya kuning. Makanya ada lagu, apa lagu bahasa Banjar tuh, kuning manggading. Ya. Apa ke lagunya? Abah Suni lagunya apa lagi bang? Ini kalau masalah urusan itu takut di beliau aja. Kuning manggading. Kadingat lagi sudah. Masa lalu aja sih dan sudah itu ada lagi sudah. Ya. Warnanya ke kuning, yamilu condong ila sufrati kepada warna kekuning-kuningan. Ya. Nah, ini kan kekuning-kuningan juga. Karena belawas-lawas tambah tuhaknya, warnanya tambah kirang. Ya. Sebagaimana ampunnya betuha, tongkatnya pun betuha juga. Mungkin bentuknya gonol lalu dilubangi, di tengahnya diulah lagasan wadah banyu ya. Bahari kan memanfaatkan sesuatu yang memang kawan dimanfaatkan. Wah ini sudah jarang banget gelas terbuat dari kayu, ada lagi sudah. Kalau dari tanah masih ada ya, terbuat dari tanah atau tembikar nang dipanasakan lalu diulah teko, diulah gelas, itu masih ada di daerah Tegal. Kalau kita minum teh itu sepoci, teh poci ngarannya. Tehnya dimasukkan dalam situ, diisi banyu panas, lalu kemudian karena disuruh wadah kita dengan ceper-cepernya berataan gelasnya gelas tanah, cepernya ceper tanah, gulanya gula batu. Seberataan tanah dan batu. Banyunya teh itu pian masya Allah, bagi yang ketujuh nyaman benar, hapuk ya. Gulanya jangan diharu, diandak di gelas saja. Jadi setiap kali kita minum tuang, kado diharu-haru gulanya, jadi kita mengambil rasa sedikit manis karena habis tuang pulang, habis tuang. Gelasnya halus saja, jangan ganal. Amun gonal itu haus ngarannya. Kalau ini menikmati, memang menikmati. Orang minum teh itu kan kalau kita kita ini kalau minum teh bukan menikmati, haus. Makanya tehnya gelasnya gana-gana. Kalau orang itu halus saja. Nah, jadi minum menikmati. Kalau kita sudah haus, baes pulang. Nah, pada orang Arab takajud minum es teh baes itu kada pernah melihat. Jadi pertama kali datang orang Arab kasih melihat teh baes takajud. Kenapa teh baes? Seumur-umur hidup kada pernah melihatnya. Sekalinya orang Indonesia makan aja minumnya apa? Es teh. Ya nang kalawasan kencing manis. Gulanya bilang hibak benar, tatuyuk lawan es pulang jadi batu. Akhirnya kerancakan bahaya. Aman sekali-sekali kada bapak.
Sekali hari Jumat, sekali hari Sabtu, sekali hari Minggu, sekali hari itu sekali aja ngarannya. Allah. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi ada terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam qadahu qawarir, wadah yang terbuat daripada kaca, qawarir. Qawarir min fiddatin apa? Qaddaruha taqdira. Wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Mata air yang namanya salsabil itu sifat di surga kena ya. Makanya kalau subuh Jumat mendengarkan imam membaca paham pian asik. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lalu kisah bidadari, fala ta'lamu nafsum ma akhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa artinya? Saking nyamannya teguringlah makmum, saking menikmatinya lawan bacaan imam teguring, kada sadar tahu-tahu orang salam aja sudah seorang masih berdiri aja lagi. Saking menikmati luar biasa. Allah. Jadi gelas kaca seperti kita hari ini gelas kaca ya. Dan kacanya pun macam-macam, ada nang tarang, ada nang kadap ya, macam-macam. Dan kadang-kadang gelas ini mempengaruhi juga kita minum itu. Kalau gelasnya itu bagus, bersih, dilihat nyaman, itu minum pun terasa nyaman, segar. Tapi gelasnya sudah pindah mengerigat, berminyak, Masya Allah, anak minum aja. Di Yaman itu ada tradisi minum segelas sebuting orang sebarisan ini gelas. Mungkin sudah pernah kesakan ya. Jadi banyu dinginnya kan di sana banyu dingin itu wajib es dingin. Jadi mbahnya tuntung kopi karena dibaginya banyu gelas apa banyu dingin. Gelasnya kanal, seng pulang. Wah ini sudah modern terbagus lah, kada seng lagi stainless. Dulu pian seng nang takaran gasan apa tuh, takaran bares ya, segantang dua gantang kan. Nah itu hibak, lalu disuruh mulai sana. Jadi misalnya sana Pak Haji Hamsan minum sedikit aja nih, suruh pulang ada Abah Suni minum sedikit, suruh pulang sini Haji siapa? Haji Yuni, Pak Haji Yuni. Mbak itu pulang, Haji Pahran pulang. Insyaallah. Suruh pulang sampai pulang, Habib pulang. Nah, Habib kada mungkin ini suruh harus belain semua. Terus sana nang kada amun orang Arab biasa, orang kita Indonesia bingung. Ini nang mana lagi? Ini sini sudah pakas muntung berataan ini sudah. Kemana lagi mencari? Ya nang di pingkutannya diambil tuh, diangkatnya gitu. Insyaallah. Ada nang hanyar juga, kadang hanyar datang kada paham kan, diunjuki banyu segelasan itu dikiranya gasan inya serongan, dihabisakan seberata. Oh masak tong itu pian mah habisakan luar biasa sampai bagah aja orang parut tuh mah bisa nya kada tahu dikiranya harus dihabisakan ya Allah. Jadi macam-macam pengalaman yang hanya datang dahulu. Nah dulu kan masih kada lebih banyak orang Indonesia, jadi kita kada tahu kada ada yang memadahi. Wah ini sudah datang hanya sudah banyak kakak-kakak nang terdahulu, mungkin ini tradisi, jadi sudah kada tapi kaget lagi kada lebih kaget bahari mah kita tuh pang isinya nang hanyar ulun tahun 96 ke sana 97 ya, awal 97 itu masih sedikit lagi. Jadi ya tradisi di sana kita kan kada tapi tahu dan kada ada yang memadahi. Subhanallah tadi minuman ya. Kalau secara kedokteran memang kada boleh gelas itu harus berganti, kada boleh sebuting bersamaan. Tapi ini kan barokah, orang di sana itu lebih mengutamakan barokah daripada masalah itu. Di Mekah aja kan gelas itu kalau kita minum
ini nang bekas, ini nang hanyar. Jadi kalau kita hendak minum itu ambil nang hanyar, minum, karena masih untung andak nang bekas. Ini kena dibuangnya sudah. Mekah duit banyak. Serabanya sudah canggih Mekah. Jadi sekali minum itu buang sudah. Tapi kalau di Yaman waktu itu masih serba seadanya. Jadi sebuting gelas bersamaan. Nah, amun di sini mungkin kayaknya ada kawang gitu. Kecuali bakas nang di muka ke belakang mungkin masih menerima di belakang. Tapi kalau di belakang ke muka, berelaan aja kita. Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menyenangkan akan beliau, ayyatawadda'a, berwudu beliau, min mikhdabin min sufrin, berwudu daripada mikhdab. Mikhdab ini juga artinya wadah, tempat banyu. Min sufrin, daripada yang berwarna kuning, yaitu yang dimaksud berwarna kuning di sini an-nuhas, tembaga kuningan. Ya. Wal mikhdabu, maknanya mikhdab itu adalah inaun, wadah banyu yang terbuat daripada sufrah. As-sufru yaitu an-nuhas, tembaga, al-asfar yang berwarna kuning, atau kita sebut dengan kuningan. Ya. Nah, bahari memang seperti itu, wadah banyu ada kuningan, ada nang perak, macam-macam. Wah, ini sudah ada lagi rata-rata keran, berataan berwudu dari keran. Sudah keran pulang, geras pana pulang membujukkannya, bros, mubazir. Nah, ini kita berwudu bagus, tapi diulah oleh setan juga kadang-kadang tegawi nang makruh. Padahal kan kada harus juga, kada darurat juga harus buka ganal wudu itu cukup kan, yang penting ada keluar tanah. Kadang dibuka dibiarkan dulu sampai bujur orang kopi, yang bujur orang ini banyu bos. Ya Allah, apa di dalam Zubat, makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiri tarafa. Makruh hukumnya berwudu dengan air nang banyak, sekalipun berwudunya itu dari lautan. Lautan itu kayak apa banyaknya banyunya. Tapi kalau kita banyak buas makruh ya. Sampai di belakang atau 4 jua besar jarak di belakang hujan lokal, kenapa nih? Ini makruh ya. Jadi salah satu cara setan menjatuhkan kita dengan cara kelihatannya sifatnya ibadah, tapi sebenarnya apa, keluar dari tujuan ibadah. Wudunya bujur, tapi caranya nang tersalah. Maka kalau kita berwudu, usahakan walaupun dari keran tadi, ya kada usah nang gencang-gencang. Ini kan dari sungai banyunya kada habis-habisan, oke. Tapi jangan juga begana-gana, cukup keluar. Bahkan kalau bagus lagi, mbah nyambu semua, ambil semua, mati dulu kerannya, nyaman kita bersihna, puas, betu hidup pula. Itu salah satu cara kita mendapatkan fadilahnya wudu. Tapi kalau dibuang-buang makruh jadinya. Wudunya bujur tapi gawiannya makruh. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita kadang menyadari kan gitu. Kadang melihat di masjid itulah kan pewuduan nyaman, kerannya ganal pulang, bahkan diulahkan nang gancang pulang. Mbah itu ada nang model hanya ini model kayak shower itu nang kayak model mandi shower ada kalau, tapi ini bandak nang di keran biasa diulah karena gitu pulang. Itu kada kau sedikit keluar harus ganal gitu, aman sedikit pian kada mau, maka sebenarnya lebih baik nang halus itu aja lubangnya, itu sudah untuk wudu. Lain kalau untuk mandi shower memang pantas ya, kalau di atas kan itu shower. Ala kulli hal, kadang-kadang kemajuan teknologi itu bukan membantu, tapi malah menjauhkan kita dari agama. Kita lihat sisi kalau memang positif bagus, kada apa-apa dipakai. Tapi kalau kada, jangan malah menjadikan tadi masuk kepada perkara yang dilarang oleh agama kita. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam, lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai, ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam qadahun, wadah, min idanin, dari idan itu adalah batang pohon kurma. Itu ditaklik di bawah, wahiyya at-tiwalu minan nakhli, yaitu yang panjang daripada pohon kurma.
tahta saririhi, yang diandak di bawah ranjang beliau, di bawah ranjang, di bawah paguringan beliau. Sarir itu ranjang. Ya bulu fihi, yang kencing atau bekamih beliau, fihi di wadah itu, bilaili di waktu malam. Nah, jadi karena bahari kededa WC, kalau bekamih itu ke tempat padang pasir, ke sahara. Nah, kalau buang hajat baik bekami ataupun qada'il hajat BAB itu ke sahara. Nah, diantar supaya kada repot malam, maka disiapkanlah untuk beliau wadah khusus gasan bekami. Tapi kadang yang dibiarkan juga imbahnya tuntung bakami itu dibuang, karena jadi diandak pulang dalam keadaan kosong. Kadang yang imbahnya bakami dibiarkan aja terus di bawah, diandak di bawah ranjang, kadang kayak itu. Nah, jadi imbahnya tuntung bakami langsung dibuang kan, karena ada kan yang berkhidmat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini bahasanya apa ngarannya di rumah sakit itu? Pispot, gasan bakami, ada lubangnya, jadi anak burung di situ itu sudah. Kecuali kalau bakaminya banjir benar, ini orang standar misalnya segayung, ini 4 gayung bakami, nah banjir itu jaga di rumah sakit. Nah seperti itu disiapkan. Jadi mungkin kalau kita kan ini sudah rata-rata di rumah ada WC, jadi kada repot untuk bakami bangun WC. Tapi bahari ya seperti itu caranya, bersiap, diandak di bawah ranjang supaya kena malam misalnya tidak kami bangun kada jauh-jauh kami, itu kena dibuang, dibolehkan pulang andak di bawah situ. Terbuat daripada pohon korma, batang pohon korma. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mitharatun, dan lagi ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mitharatun, alat untuk bersuci. Itu wadah banyu nang dipakai gasan bersuci, baik berwudu ataupun mandi. Min fakharin, daripada fakhar, itu tanah nang dipanasakan. Bahasa kita apa? Tembikar. Ya. Tanah liat dipanasakan, tanah dibentuk lalu dipanasakan. Itu dibentuk jadi gasan wadah banyu. Ya tawaddau, yang mana beliau berwudu, wa yashrabu, dan minum, minha, daripada mitharah tadi, alat untuk bersuci tadi. Wa kana nasu, dan adalah orang-orang, itu orang-orang di zaman Rasul, para sahabat, yursiluna auladahum, mengirim anak-anak mereka, as-sigar nang halus-halus, alladzina akalu, yang mereka sudah berakal, sudah paham. Fayadkhuluna alaihi, lalu masukkan mereka kan anak tadi itu alaihi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yudfa'un, dan kada ditolak, kada disariki, kada. Jadi kan anak-anak tadi sudah paham kan, lalu masukkan ke rumah Rasul dan dibiarkan aja oleh Rasul, kada ditangati, kada disariki. Woi, jauhannya, jangan masukkan ke langgar. Kena rigat langgar. Ya kenana kalau memang ini kada paham, mungkin kita kada usah. Tapi kalau sudah paham bisa diberi peringatan. Nah di sini Rasul apa? Kada menyangiti, kada menolak. Fala yadfa'un, dan kada menolak Rasul. Fa idza wajadu, lalu kanak tadi apabila masuk, wajadu, dan mereka mendapatkan kanak tadi itu fil mitharati, di tempat bersucinya Rasul tadi itu, ma'an, air. Nah, jadi wadah banyu Rasul yang dipakai gasan berwudu, gasan minum, karena anak tadi masuk lalu melihatnya di situ ada banyu sisa daripada Rasul, apa nang digawi? Syaribu, mereka minumi bertahan. Nah, kenakan kenapa sudah dilajari orang tuanya? Ayo ke sana ke rumah Rasul, datangi. Dan Rasul kada pernah menolak. Masuk lalu anak-anak itu baca carian, mana wadah banyu? Oh, ini langsung diminumi. Masyaallah, mengambil berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaribu minhu, meminum mereka daripadanya, wa masahu, dan mengusapakan mereka ala wujuhihim, kada sebatas minum aja, kemudian apa pulang dibasahi tangan lalu diusapakan ke wajah mereka. Siapa yang melajari kalau bukan orang Tuhannya? Ini kenanakan yang simbanyakan ini kada paham, kada danang berabut mengambil banyu ulun, kada alhamdulillah. Karena kada dilajari. Tuh banyu guru kena amal sidin sudah tuntung ambil. Alhamdulillah aman aja banyak ulun sampai bulik kada. Kalau tahu banyak Habib hati-hati di pengen kena. Hah? Ya kah? Alhamdulillah.
Yang penting jangan terbuang ya. Amun kopinya sedikit pahit maka mungkin ada yang mau berabun banyak terasi salib dia pahit dudi kan mau lagi ya. Karena memang kopinya pahit ya. Jadi kada mau berabut kopi amun banyu putih mungkin, tapi kalau habis juga tahu lagi sudah kopi pahit habis juga apa bang lagi. Masya Allah. Wa masahu dan mengusapakan mereka ala wujuhihim ke muha-muha mereka, ke wajah mereka, wa ajsamihim dan tubuh-tubuh mereka. Ya betaguna mengharapkan mereka bidzalika dengan yang demikian. Minum, mengusap muha dan tubuh tadi apa? Mengharap apa? Al barakah, keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara seperti ini digawi di hadapan Rasul oleh karena kada dilatangati, kada dilarang, menunjukkan mengambil berkah itu sesuatu yang matlub, dianjurkan ya. Rasul kada ada lagi kepada turunannya Rasul, kemudian kepada pewarisnya Rasul kita ambil berkah, entah minuman, entah makanan, entah yang lain yang bisa kita manfaatkan ya. Tapi jangan sebatas makanan minuman aja berkah. Mbaknya di pada hisidin udah mau berkah yang paling utama ketika dinasehati mau mengamalkan nasihat itu berkah dulu. Setelah itu hanya makanan minuman ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadat, dan lagi apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang ghadat yaitu subuh, ja'ahu khadamu, datang kepada beliau, mendatangi kepada beliau khadamu ahli Madinah, pembantu orang-orang Madinah, bi aniyatihim dengan wadah-wadah mereka. Fiha, di dalam wadah itu al-ma'u, ada banyu isinya. Fama yu'ta bi'ina'in, maka tidaklah diserahkan wadah-wadah tadi itu kepada beliau. Jadi imbat tuntung sembahyang subuh datangan kena to nang apa pembantu orang di Madinah itu membawa wadah isinya banyu lalu diunjuk ke wadah sidin. Maka apa dilakukan oleh Rasul? Illa ghamasa yadahu fihi, melainkan Rasul mencelupakkan yadahu, tangan beliau, fihi, di dalam wadah tadi itu. Celup aja. Karena yang menculup tangannya adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Ini juga salah satu contoh mengambil berkah. Kayak ada orang alim atau habaib yang datang, kita bawa banyu minta doakan. Sekalinya kan didoakan sidin culup kita. Ya sudah, alhamdulillah, itu sudah salah satu cara memang, walaupun kada dibacakan, apalagi sudah diculupi, dibacai, ditiupakan pulang, luar biasa. Mbah itu disalamani sidin pulang, luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, terakhir, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahiri fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yab'atsu, mengirim, ilal matahir, yaitu kepada matahir, wadah-wadah nang bersih, mengirim wadah-wadah nang bersih, fayu'ta, lalu didatangkan dengan banyu, fayashrabuhu, lalu meminumnya Rasul. Jadi Rasul bisi wadah dikirimakan ke wadah orang-orang nang bagian mengisi ataupun nang memberi banyu. Imbah itu didatangkan wadah tadi sudah berisi banyu, lalu Rasul pun meminum banyu daripada nang wadah tadi. Kenapa? Yarju, mengharap barakata aidil muslimin, keberkahan daripada tangan-tangan orang muslim. Rasul mengambil berkah dari orang-orang muslim. Padahal Rasul sumbernya berkah, tapi ini contoh pelajaran kepada umatnya. Setiap tangan orang muslim, tangan orang mukmin itu adalah mempunyai keberkahan tersendiri masing-masing. Semakin soleh orang itu, maka semakin berkahlah orang-orangnya. Jadi kita jangan meragukan masalah berkah.
Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada malam ini, daripada pengajian yang kita baca kitabnya, yaitu seorang ulama muhaddits. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah dengan berkat beliau, dan juga mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan keberkahan kepada kita seberataan. Dan juga mudah-mudahan dengan kehadiran para orang-orang yang di sini, kehadiran para habaib, para orang-orang tua yang sudah berumur, mereka dengan berkat mereka Allah menurunkan berkah kepada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa ini? Oh, pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun hendak batakun, apakah sunat bersiwak hanya disunatakan untuk laki-laki saja? Satu, apa hukumnya membiarkan anak pacaran? Dan apakah bisa berdampak kepada orang tuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ulun jawab salamnya. Ya kan tadi assalamualaikum, sudah dibalas waalaikumsalam. Pertama, siwak itu sunnah kepada seberataan laki-laki ataupun bebinian sama sunnahnya. Sayyidatuna Fatimah memakai siwak. Lalu Sayyidina Ali melihat, beliau timbul rasa cemburu. Lalu mengeluarkan syair. Apa syairnya? Lau kunta min ahlil qital qataltuka hanita ya'udal araki wisagriha. Sayyidina Ali, hanita, beruntung engkau siwak. Kenapa? Kau masuk ke dalam mulutnya Sayyidatuna Fatimah. Hanita ya'udal arak bisagriha, dengan mulutnya Sayyidatuna Fatimah, karena siwak kan masuk ke dalam muntung. Nah, Sayyidina Ali cemburu, siwak benar jadi cemburu sini, kau masuk ke dalam muntung Sayyidina Fatimah. Ujar Sayyidina Ali, lau kunta min ahlil kita, seandainya ikam ini orang yang kau berperang, aku perangi kamu langsung, aku kalahi ikam. Wani-wani masuk ke dalam muntung Sayyidatuna Fatimah. Ayo. Imbah itu ma faza minni ya siwaku siwaka, ujar Sayyidina Ali. Kadang yang lebih beruntung daripada aku wahai siwak, selain siwaka, selain daripada engkau. Kenapa? Engkau masuk ke mulut Sayyidatuna Fatimah siwak. Menunjukkan siwak juga sunnah bagi bebinian. Tentunya waktu sembahyang, kadang sambil berjalan-jalan pakai siwak ini. Itu kan ada kesunahannya. Sambil berjalan siwak. Ini mengundang laki-laki jadinya bibir napan ini. Jangan untuk sembahyang terutama. Sudah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya membiarkan anak pacaran? Pertama, hukum pacaran itu sudah jelas. Kalau usah amun kini, ini kena ketujuan orang kita ini amun kini pangguru, amun jelas-jelas sudah kada bulih, masih aja mencari-cari celah supaya dibuli-buli hakan. Kada, pokoknya pacaran hukumnya kada boleh. Amun berkenalan benar aja pangguru, kenalan bapak takun ngaran ya kada apa-apa. Ngaran ikam siapa? Ngaranku ini, ngaranku ini. Kalau pina ulit tasal sambat ngaran kan ada ngaran di sini kacau kan. Sekedar itu sudah, jangan pacar. Apa gerang definisi pacaran kita itu? Pacaran itu kan kenalan, kemudian berjalanan, berasikan, berdudukan dan seterusnya, itu pacaran. Tapi kalau sekedar berpender biasa, ya wajar. Dalam batasan memang dibolehkan syariat, kada apa-apa. Tapi kalau sudah tahu kada boleh pacaran, orang tuanya membiarkan pulang, maka orang tuanya pun telah melakukan suatu dosa, membiarkan dosa. Padahi mengenainya menurut atau kada itu lain urusan. Kewajiban orang tua mengingatkan ini nakai kada boleh pacaran, ikan dosa. Karena kalau memang jodoh suruhnya datang sini bujur-bujur, itu laki-laki ngarannya. Tapi kalau cuman berjalanan kena boleh ikan pengennya dosa. Yang pertama, yang kedua supan, abahnya supan, ikan dibawa malam-malam dosa. Maka harus tegas.
Menurut, alhamdulillah berarti ada hidayah dari. Kada menurut, kewajiban orang tua sudah lepas. Tapi kalau membiarkan, bahkan inya beelang laki-lakinya be itu dudukan di muka rumah berdua anak abahnya ke belakangan dan mamanya, kita mah di sini aja kan membiarkan kayak apa anak kita, kayak kita bahari juga. Ini memberikan contoh yang kada baik ya. Jadi ulun mengingatkan, mau mendengar dan mengamalkan, alhamdulillah kembali kepada pian. Kalau misalnya ada yang memadahkan kada papa boleh aja, ya silahkan yang bertanggung jawab yang menyampaikan boleh tadi. Kalau ulun maka sesuai apa yang ulun tahu dan apa yang ulun dengar daripada pelajaran dari guru-guru yang mengatakan tadi hukumnya kada boleh. Ikhtilatul mar'ati wal rajuli al ajnabiyah haram. Berkumpul dua orang laki-laki dan bebinian berduaan yang bukan muhrim itu sudah hukumnya haram. Jelas. Di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu memaraki zina, bukan berzina yang dilarang. Jikalau memarakinya aja kada boleh, min babil aula, lebih utama lagi kalau hukum berzinanya. Makanya Al-Quran memadahi dua, Pak. Jangan memaraki, sebab kalau kamu memparak bisa jatuh kepada zina. Apalagi kalau memaraki zinanya, naudzubillah. Ini mukaddimah pembukaannya zina, yaitu tadi kenalan, berjalanan, berkawan, dan seterusnya. Paham aja lah anak-anak wah ini. Apalagi canggih-canggih wah ini pakai HP sudah. Ya wallah alam, ulun hanya sebatas mengingatkan, menyampaikan apa yang memang dari syariat. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah dan taufik. Semoga kita seberataan dijaga, dipelihara oleh Allah, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, supaya terjaga sehingga rahmat Allah selalu turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri anta wa